لاش کو دفنایا، وہ بھی سامنے تھا ذرا فاصلے پہ۔ اب چاہتے صحابہ تو کہتے میاں گھر میں کیوں؟ یہ بھی قبرستان موجود ہے، وہ بھی قبرستان موجود ہے، تو سرکار میں کو یہاں کیوں؟ لیکن سرکار کی انفرادیت، سرکار کا امتیاز قائم رکھنے کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ جہاں وصال فرمانا ہے وہیں تنہا ڈیرا لگانا ہے۔ اب اگر مزاروں کو مٹانا یا ان کے نشان ختم کرنا اسلام ہوتا تو سرکار پہلے اپنا امتیاز ہی ختم کر جاتے، خیال کرنا کہیں مجھے ممتاز نہ کر دینا۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں قبروں کو اجاڑنا، برباد کرنا، مٹانا اسلام کی فطرت نہیں ہے، یہ فطرت یہود و ہنود کی ہے جو مردوں کو جلاتے ہیں، جن کے دین میں جانے والوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے وہ جلاتے ہیں، پھر خاک کو گنگا جمنا میں بہاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جانے والوں کو سلامت دیکھنا ہے وہ نہ جلاتے ہیں نہ گنگا میں بہاتے ہیں، وہ ڈیرے ان کے اپنے گھروں میں لگواتے ہیں۔ یہ یا یہود کی سوچ ہو سکتی ہے یا وہابی کی، مسلمان کی سوچ لکھ رکھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کا وصال ہوا تو آپ کہاں دفن کیے گئے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اور جو ان کی آل اولاد تھی وہ پاک باز لوگ تھے یا گمراہ تھے؟ پاک باز تھے۔ جب ان کا بابا گزر گیا تو انہوں نے انہیں کہاں دفن کیا؟ کعبہ شریف کے اندر۔ حضرت اسماعیل کا ان ملوانوں سے، ان اولیاء اور انبیاء کے دشمنوں سے پوچھو، ان مزارات کے دشمنوں سے پوچھو کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل کا مزار کہاں ہے؟ اٹھاؤ تاریخ حرم، یہ میرے ہاتھ میں ہے تاریخ حرم، مرأۃ الحرمین۔ اب یہ حرم کی تاریخ قاہرہ مصر سے چھپی ہے 2 جلدوں میں، اور کئی سال کی تگ و دو کے بعد اس سال مجھے مدینے سے ملی ہے۔ یہ میں مدینے سے خرید کے لایا ہوں، لاہور سے نہیں لایا، چھپی مصر میں ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 307 کے اوپر بالکل کھول پھاڑ کے بتایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ ان کا مزار ہے کعبہ شریف کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ ہے صفحہ نمبر 307، اور سرخی اس کی دی ہے مقبرہ اسماعیل۔ اب مقبرہ تو تاریخ حرم، اور اردو میں، یہ تو عربی میں ہے، اردو اب چھپ رہی ہے، ان میں بھی یہی لکھا ہے، پرانی میں تو سب میں لکھا ہے، اور حدیث کی شرح کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار عین خانہ کعبہ کے اندر۔ کیا مطلب؟ یہ جو حتیم ہے، حتیم چھوٹی سی دیوار ہے، اوپر پرنالا ہے کعبہ شریف کا،
काबा शरीफ के परनाले का पानी जहां गिरता है, इस एरिए को कहते हैं हतीम। ये हतीम जो है ये काबे का हिस्सा है। इसी के अंदर पाले के बिल्कुल नीचे हजरत बीबी हाजरा का मजार है और हजरत इस्माइल का मजार है। पूछो वहाबियों से, उन्हें कहो कि तुम तो कहते हो जिस मस्जिद के पास मजार हो उस मस्जिद में नमाज नहीं होती, तो मुवहिदो ये बताओ काबे में नमाजें कैसे होती हैं? आग दी सैयाद ने जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और ये तो है काबे के अंदर। अब इनसे पूछो कि बड़े बड़े अल्लामाओं या उल्लामाओं ये बतलाओ कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजार कहां है, हजरत आदम का मजार कहां है? 1,24,000 पैगंबर गुजरा है और उनमें 70 अंबिया जो नजर आते हैं मस्जिद खैफ के इलाके में, हर नबी मक्के में आया है। और दिल तो उनका भी करता होगा कि कूचाए यार में रहें। हजरत जुन्नून मिस्री आप फरमाते हैं मैं हरम में आया, एक मैंने बंदे को हरम में, काबे के हरम में तड़पते हुए पाया। मैंने सीने पे हाथ टिकाया, मैंने कहा खैर है, कौन हो? उसने कहा अन्नी आशिकुन, हम इसके आशिक हैं। इशारा किया ना काबे की तरफ, यानी हम अल्लाह के इस घर वाले के आशिक हैं। कहा यहां क्या कर रहे हो? कहा यहां मरने के लिए आए हैं। यहां मरने क्यों आए हो? कहा यार से वादा था मरेंगे तो तेरे दर पे मरेंगे, मरेंगे तो तेरे, हाय हाय क्या, मरेंगे तो तेरे दर पे मरेंगे। हजरत जुन्नून मिस्री मकाम है ना, फरमाने लगे अच्छा फिर। उसने कहा, मरने वाले ने कहा तुम कौन हो? यहां कई लोग आए, मुझे किसी ने नहीं पूछा तू कौन है? फरमाया मैं भी तेरे जैसा हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। कहा उसको सुकून आ गया। उसने कहा इसका मतलब हम तन्हा नहीं, कोई और भी है। हाजी सारे होते हैं, आशिक कोई कोई होता है। मत्थे रगड़ने वाले सारे होते हैं, शलवारे छोटी, सुथन छोटी, गर्दन मोटी, मुच्छे थे उस तरह, कंधे थे बिस्तरा, ये सारे होते हैं, लेकिन आशिक कोई कोई होता है। फरमाते हैं कि अब उसने जब ये सुना, जुन्नून मिस्री रजी अल्लाह अन्हु फरमाते तू मर, मैं तेरे कफन का बंदोबस्त करूं। फिर जाहिर है यार ही कफन दफन करते हैं, गैर थोड़ा करते हैं। वह फरमाते हैं मैं गया कफन दफन के लिए, कफन लाया, वापस जो आया आशिके खुदा का निशानी नहीं पाया। मैं घबराया, मैंने आवाज उस घर वाले को लगाया, वो काले कोठे वाला, मैंने उसको आवाज लगाया कि मैं तो तेरे आशिक के लिए कफन लाया, वो नजर ही नहीं आया। फरमाते गैब से आवाज आई यार मेरा हो कफन तेरा हो, ये कैसे हो सकता है? क्या समझे? यार दोस्त मेरा, कफन दफन गैर करें, ये कैसी बात है? अल्लाह अकबर। तो आशिक वहां मरने आते हैं, आशिक वहां मरने आते हैं। तो आप क्या समझते हैं अंबियाए किराम का दिल नहीं करता होगा कि चलो हम भी कूचा यार में मर लें? तो मैंने तारीख मक्का में पढ़ा कि तकरीबन 300 अंबिया, दो की तो मैंने जगह मुतय्यन कर दी है,
اور یہ بھی پڑھا ہے کہ 300 انبیاء کا مزار بھی اسی حرم میں ہے. نشاندہی عین مقام کی تو نہیں ہوئی، لیکن لکھا یہ ہے کہ جہاں یہ حجر اسود والا کونا ہے، اس کونے کی اس طرح سیدھ پہ بابو عبدالعزیز کی طرف جملہ انبیاء کرام ادھر سو رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ مزار تو ہیں